प्रिय भक्तवृंद माने आज अनुचिंता को आपण मानक स्वागत। विशेष सूचना आज अनुचिंता को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमे आज अनुचिंता रे बढ़िया कथाटी आपण मानक कहूँ मन रखु। निश्चित काम आसो जार संतान संतति हुए ना ताहले ही कामटी करंतु। से कामटा कौन जानिया पूर्व प्रभुंक पई आम चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करंतु। आपनक सब कष्ट दूर हो जिवो। तेबे आसंतु जानिबा से कामटी कौन। आपण देखिथिबे लाजकुली गछ। लाजकुली पत्र को आनी सुखाई ताकू गुंड करी खाली पेटरे पुरुष लोक दुई बेला चामुचाए लेखाए उषुम पानी सहित खाआंतु। उषुम पानी केवल यही पत्रर गुंड खाइला बेले ही पीबे, बाकी समय ठंडा पानी पी पारिबे। एहीपरि 3 मास सेवन करंतु ना, निश्चित रूपे फलप्रद हेबे। तेबे आसंतु आजिर साधुवाणी रे गोटे बढ़िया कथा आपण मानक कहूछि, मन देई शुणंतु। गोटे बढ़िया कथाटी मनीषा और देवता मानक विषय कथाटी। दिने जमराजा तांको सिंहासन रे बसिछंती। गोटाए हाथी मर्त्यपुर रे मल्ला परे हाथी जम दरबार को गला। पाप केते करिछि पुण्य केते करिछि सब तो सेठी विचार हबो ना। हाथी जमद्वार को गला परे सेठी जमराज कहिले, तू गोटे एड़िकी बोका पशुरे तू हाथी। हाथी कहला, काहे आज्ञा मोर कौन भूल रहिला। जमराज पचारले, अरे तते भगवान एड़े गोटे विशाल शरीर देले, एते बड़ रूपटे देइछंती, विराट कायाटे देइछंती, एड़े बड़ तू। अरे तोर गोटे गोड़ सांगरे मनीष समान नुह, एड़े विराट देहटे पाइचु, किंतु तते गोटे छार मनीषटे पोषा बनईकी रखुची, तते लाज लगुनी। हाँ तू जदि गोटे गोड़ बुलेई देबू ना, 2 10टा खंडे मनीष मरीजिवे। आउ जदि थोड़पा बुलेई आनिबू ताहले सरीजीव संसार। तू गोटे एड़े बड़ जंतु हेइथिलु, गोटे मनीषर पोषा हेइकी तू रहीगलु, ता आज्ञा पालनकारी दास हेइगलु तू। हाँ धिक कहब रे तोते, धिक कहब तो जीवन। तो बड़ रूप बड़ शरीर कौन मूल्य रे। तापरे हाथी कहूची, आज्ञा मु मनीषर दास हेइची बोली कहउचंती टी, मु मनीषर चाकर हेइची बोली कहउचंती टी ना। हाँ नाई नाई, आपण मनीष मानक जानी नाहंती आज्ञा, आपण मनीष मानक चिन्हि नाहंती, आपण भी मनीष मानक चाकर हेइजिबे जे। जमराज कहले, हे मते सेमिति कहबुनी हैला। अरे जानिचु मु किए? अरे मु होची धर्मराज टी। अरे मु कोन मनीष देखिनी? नीति परा हजार हजार मनीष मो पाखक आसुचंती, मु सेमानकर विचार करे, मु मनीष देखिनी, तू मते मनीष देखौचु। हाथी कहला, हे धर्मराज, आपण जो मनीष गुड़ा को देखुनांती से गुड़ाक मूर्धार लोक मल्ला परे एठिकी आसुचंती। जमराज कहले, हाँ तो। हाथीटी कहला, सेइथिपई आपण जानि नाहंती मनीष कौन करे। आउ जदि केबे जियंता मनीषटी आपणक पाखक आसंता ना, ताहले आपण जानते मनीष कौन कौन करि पारे। जमराज आश्चर्य होई कहले, अरे जियंता मनीष मो पुरु केमिति आसीबो। हाथी कहला, मु तो सेई कथा कहूची, जदि जियंता मनीष हाबुडरे आपण थरे पड़ते ताहले आपण जानते सी कौन करे, बुझिले। आउ केते बुद्धि तार आपणक पाखक जेतेक आसुचंती सब मूर्धार गुड़ाक आसुचंती। मनीषर केते बुद्धि तार आपण सेतेबेले जानते ना। मल्ला परे सब आसुचंती ना, जियंता मनीष कौन किए आसुची। जमराजा कहले, अच्छा हो, ए कथाटा मन रहिला जमकर। से तांकर दूत मानक कहले, अरे दूत माने कहले, आज्ञा महाराज। अच्छा सुनो, आज तुमे जाओ मर्त्यपुर गोटे जियंता मनीष उठेकी आनी। जाओ गोटे जियंता मनीष उठेकी आण। ये हाथी कौन कहूँ मनीष बेसी चालाक बोली देखिया ता चालाक केते। आज्ञा जियंता मनीष केमिति उठेकी आनिबू? अरे सी शोई दूत माने कहले, आज्ञा जियंता मनीष केमिति उठेकी आनिबू? जमराज कहले, अरे सी शोई थव ना, शोई थिला बेले ता खट सह उठेकी आनिबो। जाओ मु भी देखिबी जियंता मनीष कौन करूची। जमकर निर्देश, सी होउछंती धर्मराज, निर्देश तो पालन करबा को हबो ना। जमदूत चलिले। जेतेबेले रात्र हैला मर्त्यपुर को जमदूत माने ओल्हेले आसिले। खोजिले चारिआडे, गोटे जीवंता मनीष कोठू नबा
ଘର ଭିତରୁ ତ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷଟେ ନେଇ ହେବନି, ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖିକି କେଉଁଠୁ ଗୋଟାଏ ନେବା। ବାହାରେ ବାହାରେ ଖୋଜି 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 ଆସି ଦେଖିଲେ ଖରାଦିନ ତ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ବାହାରେ ତା'ର ଖଟିଆଟେ ପକେଇକି ଶୋଇଛି। ଭାବିଲେ ହାଁ, ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ନେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଏଇଟାକୁ ନେବା। ଆଉ ଏ ଖଟିଆ ସହ ଲୋକଟାକୁ ଯମଦୂତମାନେ ଟେକିକି ନେଇ ପଳେଇଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲା ତା'ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଲୋକଟି ଅନେଇଲା, ଏ ଯମଦୂତମାନେ ଯାହାକୁ ଟେକିକି ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କବିତା, ଗୀତ, ଢଗ ଢମାଳି ଲେଖା ଲେଖି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କବି ଉଠିକି ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କୁ ତ ଟେକିକି ନେଇଗଲେଣି ବହୁତ ଉପରକୁ ନା, କ'ଣ କରିବେ? ଆଜି ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ, ଏ କବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯମପୁରକୁ। ଏ ଖଟିଆ ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି ଯମଦୂତମାନେ। ଯମରାଜା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହାତୀ କହିଛି ଯମରାଜାକୁ, ତୁମେ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିବ ମଣିଷ କେତେ ଚାଲାକ ଆଉ ମଣିଷ କ'ଣ କରିପାରେ। ଏ ଖଟିଆଟିକୁ ଟେକିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଅଧବାଟରେ ଏ କବିଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେକ କବିମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ କାଗଜଟେ, ଖାତାଟେ, କଲମଟେ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିପିଦେବେ। ପରେ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବ ନ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେବେ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ପାଖରେ ଖାତାଟିଏ, କଲମଟିଏ ରଖିଦେବେ। ରାତ୍ରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଟିପିଦେବେ। ମନେ ପଡ଼ିବନି ନା ସକାଳୁ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ କବିଙ୍କର ଅଧବାଟରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦେଖିଲେ ଆରେ ଏମାନେ କିଏ? ଚାରିଜଣ ମୋତେ ଖଟିଆ ସହ ଟେକିକି ଉପରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ହେ, ଇଏ ତ ଯମଦୂତମାନେ। ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଯମପୁରକୁ ବୋଧେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଙ୍ଗ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଶ ଅଛି, ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ମୋତେ ବୋଧେ ଯମପୁରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କବି ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ତମେ କିଏ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଯମଦୂତ, ତମକୁ ଆମେ ଯମପୁରକୁ ନେଉଛୁ। କବି ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଯଦି କିଛି କହିବେ ଏମାନେ ଗୋଳମାଳିଆ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ କହିଦେବେ ତାହେଲେ ଅଧବାଟରୁ ତଳକୁ ପକାଇଦେବେ। ତଳକୁ ପକାଇଦେଲେ ମଣିଷ ମଲା। ହେଲେ କଲେ କ'ଣ ନା, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଖାତାଟିଏ, କଲମଟିଏ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଖାତାରୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଚିରି କ'ଣ ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିଲା ଦିଧାଡ଼ି ଗାରେଇ ଦେଲେ ସେଥିରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଦିଧାଡ଼ି କ'ଣ ଲେଖି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଲେଖା କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରି ପୁଣି ଚୁପ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଖଟରେ କବି। ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରରେ ଯାଇ ଯମଦୂତମାନେ ଖଟିଆ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ, କବି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇ ଉଠିଲେ ଖଟରୁ। ରାତି ପାହିଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ରାତି ନାହିଁ କି ଦିନ ନାହିଁ ନା। କବି ଅନେଇ ଦେଲେ ଆଗକୁ। ସିଂହାସନରେ ଯମରାଜ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ଯମପୁରକୁ ଯାଇଛି। ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ, ଯମରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଇଏ ତ କବି ନା। ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନରୁ ଫାନ୍ଦିକି ଦ୍ୱିପଦ କବିତା କ'ଣ ଗାଇଦେଲେ। ଯମରାଜ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କବିକି ପଚାରିଲେ, ତୁମର ନାମ କ'ଣ? କବି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ଅମୁକ ନା, ମୁଁ କବି କାମ କରେ। କବିତା ଗୀତ, ଢଗ ଢମାଳି ଏମିତି ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏତିକି କହିବା ବେଳେ ହାତରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ଧରିଥିଲେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଯମରାଜଙ୍କୁ। ଯମରାଜ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏଇଟା? ନା ଚିଠି ଆଜ୍ଞା। ଯମରାଜ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖାଟିକୁ। ଧର୍ମରାଜ ଯଥାମାନ୍ୟ ନେବ। ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଧର୍ମରାଜ ଯଥାମାନ୍ୟ ନେବ। ମୋ ଗୁମସ୍ତାକୁ ପଠେଇଲି, ଇଏ ସବୁ କିଛି ତୁମ କାମ ସମ୍ଭାଳିବ। ଇତି ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ଚିଠିଟି ଯମରାଜ ପଢ଼ିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରୁ ଧଡ଼ପଡ଼ିକି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବି ଗଲେ ଯମରାଜଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଥପକିନି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସିଂହାସନରେ ଯିଏ ବସିଲା ସିଏ ତ ରାଜା ନା। ଏ ଯମରାଜା ଚିଠି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ପଠେଇଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ଆସିଛି। ଆଉ କିଛି କହିପାରିବାକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ ଯମରାଜାଙ୍କର। ଏ କବି ଯମଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜତ୍ୱ ଚଲେଇଲେ। ଯମଦୂତମାନେ ଯେତେ ସବୁ ମୃତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ୟାର ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ। କବି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିଛି ଏ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖିଲ? ନା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ତା ବାପାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲା, ମାଆକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲା, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲା, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ଇଏ ମହାପାପୀ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। କବି କହିଲେ, ୟାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ଯମଦୂତମାନେ ଆବାକ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। କବି କହିଲେ, ଆରେ କହିଲି ପରା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଅ। ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଦୂତମାନେ ଆଉ ଜଣକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆର ବିଚାର କର। ହଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ କରିଛି ଏ ଦେଖିଲ? ଏ କବି ଜଣକ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯମ ଚୁପ୍ କି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖିଲ? ହଁ କ'ଣ କରିଛି ଇଏ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେ।
ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବହୁତ ନାରୀକୁ ଧର୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଗଳା କାଟିକି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଇଏ ମହାପାପୀ ଆଜ୍ଞା। ନା ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ଆଉ ଜଣେ ପାପୀ ଆସିଲେ, ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠା। ଏମିତି ଯେତେ ପାପୀ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କବି ଜଣ ଜଣ କରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଯମର ସିଂହାସନରେ ବସି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇଦେଲେ କବି। ଯେତେ ଯମର ସିଂହାସନରେ କବି ବସିଛନ୍ତି, ଜଣ ଜଣ ଗଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ପାପୀ ତ ସବୁ ଯମପୁରରେ ରହିବା କଥା, ଇଏ କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ପଠାଅ, ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଅ ବୋଇଲେ ଯମ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଦେଶ ନା, କିଛି ଆଉ କହି ହେବନି। ଇଏ ଚିଠି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିଛି ବୋଲିକି ସେ ଭାବିଛି ଯମରାଜ। ଇଏ ଡରିକି କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ପଠେଇ ପଠେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଲା। ସବୁ ତ ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ସବୁ ପାପୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ନାରାୟଣ ବିଚାର କଲେ, ଇଏ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ପୁରରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେଣି, ଘଟଣା କ'ଣ? ନାରାୟଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖି, ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଯମଙ୍କ ପାଖକୁ, ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ବୁଝିକି ଆସେ। ନାରାୟଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ୁ, ଏଇପଟୁ ଯମ ଯାଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଇଆଡ଼ୁ ଯମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେଣି ଯମପୁରର ଏ କାମ, ଯମ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯାଏ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହେ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଯାହା କିଛି ସମାଧାନ ହେବ। ଯମ ଦୌଡ଼ିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦୁହେଁ ନାରାୟଣ ଯମ ବାଟରେ ଭେଟାଭେଟି ହୋଇଗଲେ। ଯମ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ, ସଂସାର ସରିଗଲା। ନାରାୟଣ କହିଲେ, କି ହୋ, କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ? ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେଣି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ସବୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଇଗଲେ କି ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ? ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା? ଆପଣ ପରା ନିଜେ କରିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଆପଣ ପରା ଚିଠି ଦେଇକି ପଠାଇଥିଲେ ଗୁମସ୍ତାକୁ, ସିଏ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବ ବୋଲି। ସବୁ ତାର କାରନାମା ଇଏ। ଆପଣ ତ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନା, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ମାନିବୁ। ନାରାୟଣ ପଚାରିଲେ, କିଏ ସିଏ? ଯମରାଜ କହିଲେ, ଆପଣ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ସେଇଠି। ନାରାୟଣ ଆସିଲେ ଯମପୁରକୁ। ନାରାୟଣ ଯମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ ଯମପୁରକୁ। ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣକୁ ଦେଖିଥିଲେ କବି ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ପଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ, ନିସ୍ତରିଲି ନିସ୍ତରିଲି। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ବାବୁ ତମେ କିଏ? କବି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋତେ ଚିଠିଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚିଠିଟା ଆରେ ମୁଁ ତତେ କେତେବେଳେ ଚିଠି ଦେଲି? ନା ହଁ, ଆପଣ ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ କହିଲେ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ, ଆରେ ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହେନି। ନା ହଁ, ଆପଣ ପରା ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି? ଆପଣ ପରା କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରେ ସବୁ ମୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କରେଇଥାଏ। ଆପଣ ଏ କଥାଟା ଗୀତାରେ କହିନାହାନ୍ତି? ନା ହଁ, ମୁଁ କହିଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିଠିଟା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଲି ସେଇଟା ଆପଣ ଲେଖିଲେନି କି? ଆପଣ ପରା ସବୁ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି? ହଁ ହେଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ନା ହଁ, ପାପ ତ କରିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ? ନା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କହିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ? ଏ ଧାଡ଼ିଟାକୁ ଆପଣ ନହେଲେ କାଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ନାହିଁ, ସେଇଟା କେମିତି କାଟି ହେବ? କବି କହିଲେ, ଯଦି ପୁଣ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ, ତାହେଲେ ପାପଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ନା। ତେଣୁକରି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ପାପୀ ଲୋକଟା କାହିଁକି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେନି? ଆଜ୍ଞା ଯିବେ ନା। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଆଉ ଯେତେକ ପାପୀ, ନା ସେମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ ନା କାହିଁକି? ନା ଆପଣ ପରା କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଦର୍ଶନ ଯିଏ ପାଏ ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଏ, ଏ କଥା ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି? ନା ହଁ ତ କହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପାପୀମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବେ, ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଏ କଥାଟାକୁ କାଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନା ନାଇଁ, କାଟି ହେବନି। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଆଚ୍ଛା ମଣିଷ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭରି ହୋଇଗଲାଣି ମଣିଷ ଆତ୍ମାରେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇକିନା? କବି ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭୁଲ କହୁନି। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ହଉ ବାବା, ଯେତିକି ଯାହା ହେଇଛି, ଏଥର ତୁ ଏଠୁ ଯା। କବି କହିଲେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଆଜ୍ଞା? ନା କାହିଁକି ଯିବୁନି? ନା ଆପଣ ପରା ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ନା ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋର ଶରଣରେ ଆସିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ପାପକୁ ବିନାଶ କରିଦେବି। ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ପାପକୁ ବିନାଶ କରିଦେବି, ତୁମକୁ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିନେବି। ଏଇଆ ତ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ଏ କଥାଟାକୁ କାଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ କାଟିପାରିବିନି ବାବା। ଆଉ ତାହେଲେ କାଟି ତ ପାରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ରହିବି ନା। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ବାହାରେ ମଣିଷ, ବା କେତେ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୋର, କେତେ ଜ୍ଞାନରେ ତୋର। ଯମ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା
ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଠେକାଏ ପାଣି ପିଏଇଲାଣି ଏ ଲୋକଟା। ଏଇଠି ସେ ହାତୀଟା ଥିଲା, ଗୋଟାଏ କାହାଳି ମାରିଦେଲା। ଯମ ଅନେଇକି କହିଲେ, ହାତୀ କ'ଣ କିରେ କାହାଳି ମାରୁଛୁ? ହାତୀଟି କହୁଛି, ଜୟ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଠେକି ପାଣି ପିଇଲେଣି ଆପଣ? ଯମ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଉ କହନି କହନି, ସତରେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିଆ। ନା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ। ନାରାୟଣ କବିକି କହିଲେ, ଯାହା ତ ହେଲାଣି ହେଲାଣି, ଯାହା ତ କଲୁଣି କଲୁଣି, ଏଣିକି ତୁ ଯା ଯମରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାଟି ଛାଡ଼ିଦେ। ଆରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ମହତ୍ଵ ବଢ଼େ, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସୁଛୁ? ଆଉ ତୁ ମିଛରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲୁ, ଏତେ ସବୁ କାରନାମା କରିଦେଲୁ, ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ। କବି କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲେଖା ଅଛି ସବୁ ମୋରି ଲେଖା, ସଂସାରରେ ଯେତେ ଅଲେଖା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୋର, ସଂସାରରେ ଯେତେ ଆତ ଜାତ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ସବୁ ମୋରି ଚାଳନା, ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଆପଣ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି? ନା ସବୁ ମୁଁ କହିଛି ରେ ବାପା। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ତ, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ଭଲ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଲେଖିଲେ, ମନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଲେଖିଲେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ନା। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ତତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ରେ ମୁଁ, ଏଥର ଯମସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ। ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ସତରେ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ଏତେ ଚାଲାକ? ମୁଁ ସିନା ମୂର୍ଦ୍ଧାରମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲି। ହାତୀ ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଠେକିଏ ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ 10 ଠେକି ପାଣି ପିଇଲିଣି ରେ। ତେଣୁକରି ଭାଗବତ କହେ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ମଣିଷ ଜନ୍ମଟି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତିକି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟାକୁ ଅକାରଣରେ ନାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟା ପରେ ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆମେ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତୁମେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଏ, ଆଜି ତୁମେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ଏକାକୀ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମର ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।